पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराकमसि विष्णोः त्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यान् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदिसञ्जातमदिसञ्जनित्वं दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्वाय सहसा अतो जीव शरदः शतं यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। नमस्ते रुद्रमण्डल उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विचाकसीः जामिकुं गिरिशन्तहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि ग्वंसीः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः सर्वमि जगदयष्मग्वं सुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽधिसक अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीः परासुव असौ जस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चैनग्वं रुद्रा अभितो दिक्षु स्थिताः सहस्रशो वैखग्वं हेडहीमहे असौजो वसर्पतिर्नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नो दृशन्नो दहार्जः सदृष्टो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहसाक्षाय मीडुखे अथो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः
प्रमुञ्च धन्वनत्वमुभयोरात्करोर्जन्म यश्च ते हस्त इखवः पराता भगवो भव विजन्धनुः कपटिनो विशल्यो मानवा उत अनेशनस्य जातिखव आभुरस्य निखङ्गनु तयास्मान् विश्वतत्त्वमहिमया परिभुजा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृह्णातु विश्वतः अतो जहिबुधिस्तवारे अस्मिन् निधेहितम् अवतत्य धनुष्टभं सहस्राक्षसते बुधे निसेव्य शल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधायानाथाय कृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उचन्तमुतमान उचेतं मानो बधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिखः मानसो केतनैर्मान आयुषि मानो गोकुमानो पते कुरीरिखः मानो वीरानुर्भामिनो बधिरभिक्रमन् सदमित्वा हवामहे हरिः मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धना पीडितं कर्म बन्धना नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्द यत पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तेन पूर्णे प्रज्वाली
જ્ઞાનમય પ્રદીપ પ્રજ્વલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ બંસી વિભૂષિત કરા નવનીરદાભા પીતાંબર અરુણબિંબ ફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખારવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપી તત્વમહં પરમ કિમપી તત્વમહં ન જાને. બોલ શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી રાધારમણ દેવ કી જય. શ્રી યમુને મહારાની કી જય. શ્રી ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતये હર હર મહાદેવ. અનંત બ્રહ્માંડના અધિપતિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પરમ શક્તિ કે જે તત્વને અહંકારથી યુક્ત માનવ જાણી નથી શકતો એવા પરબ્રહ્મ પરમ તત્વ વૃંદાવન વિહારી શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણે પ્રણામ કરી અને આ સત્સંગ કથાનો આપણે પ્રારંભ કરીએ. ફરી એકવાર લોકડાઉન પછી અનલોક નિમિત્તે સેલ્ફ ડિસ્ટન્સિંગ પ્રમાણે આજે સોશિયલ માધ્યમ છે એમના દ્વારા ફરીવાર એક સબ્જેક્ટ પસંદ કરી અને ભગવાન કૃષ્ણના ચરિત્ર તેનો અવસર ફરીથી પ્રાપ્ત. આ વિષય એ આપણા પુરાણ ભાગવત ઉપર પસંદ કરેલો છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એમના આપણે 7 દિવસ મળી અને રોજ 5 થી 6 સુધી એટલે 1 કલાકના સમયમાં એમની કથાઓનું થોડું રસ દર્શન કરશું.
જો કે રોજ કલાક આ કથા કરીએ તો એ પરમ તત્વને કે કથાને આપણે પૂર્ણ રીતે પૂરી કરી શકતા નથી. છતાં રોજની 1 કે 2 એમ કથા ભાગવતની અંદરથી લઈ અને આપણે સત્સંગ કરશું. પ્રથમ શ્રીમદ ભાગવતના 12 સ્કંદ છે, જે નૈમિષારણ્ય નામના પવિત્ર વનની અંદર સૂત નામના પુરાણી અસંખ્ય ઋષિ મુનિઓને આ કથા સંભળાવી રહ્યા છે. કથાનો બીજો પ્રવાહ એ ગંગાના તીર ઉપર સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કથા કહે છે, અને ત્રીજા સ્કંદની કથા એ મૈત્રીજી મહારાજ વિદુરજીની આગળ વર્ણન કરે છે. તો પ્રથમ દિવસે એક મહાત્મય કથાના દર્શન કરીએ. શ્રીમદ ભાગવત એ 12 સ્કંદ છે, 18,000 શ્લોક છે, 335 અધ્યાય આવેલા છે, જેની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો અદ્ભુત મહિમા વર્ણન કરવામાં આવ્યો છે. આ ભાગવત ગ્રંથની અંદર શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ મહત્મયમાં જોતા પરમાત્મા કૃષ્ણચંદ્રના સતચિત આ 3 સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે કેવું છે ભગવાનનું સ્વરૂપ, કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. ભગવાન 3 સ્વરૂપે પૂર્ણ રૂપે પ્રગટ છે. સત સ્વરૂપ ભગવાન સત્ય સ્વરૂપે સત્યમ છે, સત્યમ પરમ ધીમહિ છે. ભગવાનનું બીજું સ્વરૂપ ચિત્ત છે, સતચિત, અને ભગવાનનું ત્રીજું સ્વરૂપ છે આનંદ. ચિત્તની અંદર પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ થાય, પરમ હર્ષની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે આપણા અંતઃકરણ મનની અંદર પરમાત્મા પ્રગટ થયા એવું આપણે અનુભવીશું. ભગવાનના 3 સ્વરૂપની વંદના કરી. આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર એમ વ્યાસજી મહારાજ કહે છે કે આ જે 3 સ્વરૂપ મનુષ્યના ચિત્તની અંદર વિરાજે, સત્ય, ચિત્ત અને આનંદ, તો દરેક મનુષ્યના હૃદયની અંદર પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. પરમાત્મા એ પ્રગટનું સાધન છે, પ્રગટનું સાધન છે. નૈમિષારણ્ય નામના પવિત્ર વનની અંદર સૂત નામના પુરાણી ભાગવતની કથા કરે છે, અને સંવનકારી સર્વ ઋષિ મુનિઓ આ સૂત નામના પુરાણીને પ્રશ્ન કરે છે. આ કથાનો પ્રારંભ કેવી રીતે થયો, કે જ્યારે વ્યાસજીના પુત્ર સુખદેવજીનો જન્મ થતા જે વનની તરફ ગતિ કરે છે, યમ પ્રવજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતુર આજુવાહ પુત્રેતિ તન્મન દયા તર્વો વિદેહમ
તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. સુખદેવજીનો જન્મ થતા તે જન્મ સમયે આ ત્રસ્ત થઈ સંસારને એમની માયામાં બાંધી ન લે એટલા માટે સુખદેવજી જન્મતા વેતા જ વન તરફ ગમન કરે છે અને આ વ્યાસજી પુત્ર પુત્ર રોકાવો રોકાવો એમ કહેતા એ સુખદેવ ઉત્તર નથી આપતા, પણ સુખદેવના રૂપે વૃક્ષો જ્યારે ઉત્તર આપવા લાગે છે ત્યારે જ્યાં વૃક્ષોની ચેતના પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં છે એવા પરમ સુખદેવજીના બીજા શ્લોકની અંદર પ્રણામ કર્યા છે. ત્રીજા શ્લોકની અંદર સૂત નામના પુરાણીને પ્રશ્ન કર્યો છે કે આ પૃથ્વી ઉપર એટલું બધું અજ્ઞાન છે, એટલો બધો ઘોર અંધકાર છે, આ અંધકારનો નાશ ક્યાં ઉપાય વડે થાય એ ઉપાય આપ અમને કહો કે જેના કારણે અમે પરબ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અજ્ઞાનદ્ભાંત વિધ્વંસમ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુતાખ્યાહી કથા સારમ મમ કર્ણરસાયનમ મમ કર્ણરસાયણમ. અમારે કથા નહીં પણ કથાનો સાર સાંભળવો છે. કથાનો સાર એટલે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં અખા ભગત તો એમ કહે છે કે કથા સાંભળી સાંભળી અને ફૂટ્યા કાને. અત્યાર સુધી પરમાત્માથી કથા સાંભળીને તોય છતાં ન આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. તો જેને સાંભળવાથી બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય, એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ન થાય, એ કથાને સાંભળીને પણ શું ફાયદો? અને અત્યારે જે પૂછે છે સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ કે જે કથાનો સાર છે, જે કર્ણ રસાયણ છે, કર્ણ માટે જે અમૃત સમાન છે એવી ભગવત કથા તમે અમને કહો, જેની અંદર શું છે? ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગોપ્તો વિવેકો વર્ધતે મહાન માયા મોહ નિરાસસ્વ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. જે પાવનાનામ ચ પાવનમ, જે કથા પાવનોમાં પણ પાવન છે, આ પાવનને પણ જે પાવન કરનારી કથા છે એ કથા આપ અમને કહો. અમારે કથા સમગ્ર નહીં પણ કથાનો જે સાર છે, જેનાથી વિવેક વર્ધન થાય, જેનાથી આપણા અંતઃકરણ હૃદયકરણની અંદર પરમાત્માનો, એવી કથા કોઈ આપ જાણતા હો તમને કથા કહો. સૂત નામના પુરાણી કહે છે, ઋષિમુનિઓ સાંભળો, ભાગવત કથાનો કેવો મહિમા છે. એક વખત પરીક્ષિતજી મહારાજ કથા સાંભળે છે અને જ્યારે સુખદેવજી મહારાજે કથા કરવાનો પ્રારંભ કર્યો એ જ સમયે આકાશમાંથી દેવતાઓ આવ્યા છે. દેવતાઓ કહે છે સુખદેવજી મહારાજને કે સુખદેવજી, તમે આ ભાગવત શાસ્ત્ર અમને આપો અને એના બદલામાં અમે તમને અમારું અમૃત, સ્વર્ગનું અમૃત આપીએ છીએ. ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે ક્વ કંચન કાચ, ક્વ સુધા કથા ક્વ લોકે ક્વ કથા કાચ. એ દેવતાઓ સાંભળો, ક્યાં પરમ પવિત્ર અને પાવન કરનારી આ ભાગવત શાસ્ત્રની કથા અને ક્યાં તમારા સ્વર્ગના અમૃત સમાન કાચના ટુકડા. આ તો એવી જ વસ્તુ છે કે સાચા હીરા, સાચા મોતી દઈ અને એના બદલામાં ફક્ત એક કાચના પથ્થર, કાચના ટુકડા આપણે લઈ લઈએ. આટલી બધી મહામૂલ્યવાન ભાગવત શાસ્ત્રની આ કથા, જે પાવનોને પણ પાવન કરનારી છે, એવી કથા તમે અમને કહો. સંસ્કૃત શાસ્ત્ર, સંસ્કૃત ભાષા, દેવ ભાષાની લિપિની અંદર લખાયેલું શાસ્ત્ર એ
એ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. સંસ્કૃત ભાષાનું સ્મરણ થયું એટલે આજના દિન વિશેષનો મહિમા કહેતા. આજે અષાઢ માસ અને અષાઢ માસનો પ્રથમ દિવસ એટલે કે આપણે સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર જેને આજના દિવસને કાલિદાસ જયંતિ નિમિત્તે ઓળખવામાં આવે છે. કાલિદાસે તેમની પ્રથમ ખંડકાવ્યની અંદર એવું અષાઢસ્ય પ્રથમ દિવસે મેઘમાશ્રિતમ સાનું, એમના જે દૂત કાવ્ય મેઘદૂત છે એની અંદર અષાઢ માસનું વર્ણન કર્યું છે. સંસ્કૃત સાહિત્યના મૂર્ધન્ય કવિ એવા આજ કાલિદાસજીની જન્મ જયંતિ કે જેમને અસ્થિ, કશ્ચિત અને વાઘ આ ત્રણ શબ્દ પરથી ત્રણ ગ્રંથ, અસ્થિ પરથી જેમને કુમાર સંભવમ અસ્થિ ઉત્તર્યાદિશ્યામ મહાન નગાધિરાજ હિમાલય નામ બભુવઃ, કશ્ચિત પરથી જેમને મેઘદૂતની રચના કરી, કશ્ચિત કાંતા વિરહ ગુરુણા જેને દૂત કાવ્ય તરીકે, ગીતિ કાવ્ય તરીકે પણ વિદ્વાનો અનુમોદન આપે છે. વાઘ શબ્દ પરથી તેમને ભગવાન રામચંદ્રજીના સૂર્યવંશનું, રઘુવંશનું વર્ણન કર્યું. વાગર્થાયવ સંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગત પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરો. જે કાલિદાસ વિશે એક શ્લોકની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરા કવિનામ ગણના પ્રસંગે કનિષ્ઠ મધ્યાસ્થિત કાલિદાસ. પુરા કવિનામ પહેલાના કવિઓ એમની ગણતરી કરતા આ કાલિદાસ એક આંગળી એટલે કે અનામિકા નામની આંગળી એ નામ પ્રમાણે એમની ગણના કરવામાં આવે છે કે જેને ગણી શકાય, જેની નામના થઈ શકે એવા કવિઓની અંદર સંસ્કૃતના પ્રખરતમ મૂર્ધન્ય કવિ કાલિદાસનું વર્ણન આવે. અધ્યાપી તંતુલ્ય કેવલ્ય ભાવાત અનામિકા સાર્થવતી બભૂવ. આજના દિવસે સંસ્કૃત સાહિત્યના કવિ કાલિદાસને યાદ કરી અને આગળની કથાનો પ્રારંભ કરું. સુતપુરાણીજી અસંખ્ય ઋષિ મુનિઓ ભાગવતની કથા કહે છે. એક વખત આ પૃથ્વીલોક ઉપર પરમ યોગી નારદજી વિચરણ કરી રહ્યા છે. નારદજી આ પૃથ્વીલોક ઉપર ચારે તરફ જોવે છે, દ્રષ્ટિ નાખે છે અને એમના મનની અંદરથી એક શ્લોક ઉત્પન્ન થયો. સત્યમ નાસ્તિ તપસો ચ ન વિદ્યતે ઉદરમ ભરિણો જીવા વરાશિના વરાકા કુટભાષિના. નારદજીએ મનમાં વિચાર્યો છે, હાલના સમયે પૃથ્વી ઉપર સત્ય નથી, તપ નથી, પવિત્રતા નથી, દયા નથી, દાન પણ નથી. આ સમયની અંદર ફક્ત જે મનુષ્યો ઉદરામ ભરીણો જીવા એટલે કે ફક્ત ઉદર ભરણ, પોતાની આજીવિકા કેવી રીતે થાય, પોતાની આજીવિકા કેવી રીતે ચાલે, તેની અંદર જ મનુષ્ય અંત્યથી વ્યસ્ત થઈને રહ્યો છે. આ સમયની અંદર
પુરુષોની અંદર, કોઈ વર્ણની અંદર સદલક્ષણ નથી. ઘોર કળીકાળના સમયની અંદર અત્યારે જ્યારે યોગી નૈવ સિદ્ધો વાન જ્ઞાની સત્ક્રિયો નરહ, મનુષ્યની અંદર તો સદલક્ષણ નથી, પણ મનુષ્યની અંદર જે 4 વર્ણો છે, આ વર્ણની અંદર મહર્ષિ વેદવ્યાસજી કહે છે કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર પ્રતિલોમજ, આ 4 વર્ણો, અને જે આ 4 વર્ણોથી પણ જે પર છે એ વર્ણોની અંદર કોઈ સદલક્ષણ રહ્યું નથી. વેદવ્યાસજી મહાત્માએ તો એવું કહ્યું કે હાલના સમયની અંદર મનુષ્ય જે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ સર્વ આચરણો કરવા તત્પર છે, જે શાસ્ત્રની અંદર વિવેક સારહ, જે વિવેક બતાવવામાં આવ્યો છે, અત્યારે મનુષ્ય ન ખાવાનું ખાય છે, ન પીવાનું પીવે છે. માનવની અંદર અત્યારે શ્રેષ્ઠ સમભાવ નથી. આવા સમયની અંદર જ્યારે તપ નથી, શૌચ નથી, દયા નથી, એવા સમયે નારદજી આ પૃથ્વી લોકો પર ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. અને નારદજીને ભ્રમણ કરતા રહેલા જોઈ સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ એ નારદને પ્રશ્ન કરે છે. સનકાદિક ઋષિ નારદને પ્રશ્ન કરે છે, હે નારદજી, તમે મહાન જ્ઞાની, મહાન વિદ્વાન, પરાક્રમી, પરમાત્માના પરમ ભક્ત છો, છતાં તમારા મુખમંડળ ઉપર આટલી બધી ઉદાસીનતા, આટલું બધું ગંભીર્ય, આટલું બધું નિસ્તેજપણું શા માટે? જે સંત, જે મહાત્માના દર્શનથી જ મનુષ્યનું પરમ સદભાગ્યનો ઉદય થાય, એવા હે નારદજી, તમારા મુખમંડળ ઉપર આજે ઉદાસી કેવી રીતે છવાયેલી છે? ત્યારે નારદજી સનકાદિક ઋષિ મુનિઓને કહે છે, હે સનકાદિક ઋષિ મુનિઓ, સાંભળો. આજે હું જ્યારે યમુના નદીના કિનારે વિચરણ કરતો હતો, મેં અનેક તીર્થોની અંદર વિચરણ કર્યું. કાશી, અવંતી, પુરી, પ્રયાગ, તેમજ આ પૃથ્વી પરના જે પંચ તીર્થો છે, આવા તીર્થોના કિનારે કિનારે હું ફરતો ફરતો આ લોકની અંદર જ્યારે યમુના નદીના કિનારે હું ગયો, ત્યારે મેં મારી આંખો વડે એવું દ્રશ્ય યમુના કિનારે જોયું છે કે જે દ્રશ્યનું વર્ણન કરવા પણ હું સમર્થ નથી. સનકાદિક ઋષિ મુનિઓ પૂછે છે, હે નારદજી, તમે દ્રશ્યનું વર્ણન કરવા સમર્થ નથી? એવું તો તમે કયું તમારી આંખો વડે દ્રશ્ય જોયું કે જે દ્રશ્યને તમે વર્ણન કરવા પણ સમર્થ નથી? ત્યારે નારદજી કહે છે, હું જ્યારે યમુના કિનારે વિચરણ કરતો હતો ત્યારે મેં એક એવું દ્રશ્ય જોયું કે એક યુવાન સ્ત્રી, એમના 2 કાળે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે. સ્ત્રી યુવાન છે, એમની માતા છે, અને એમના 2 પુત્રો છે, એ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે અને આ ધરતી ઉપર પડ્યા છે.
શ્રી વિલાપ કરવા લાગી. અને શ્રીએ જ્યારે વિલાપ કરતા મને જોયો ત્યારે શ્રી મને જોઈ અને એમના મુખમાંથી શબ્દ બોલી છે કે ભો ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ મચ્ચિંતામપી નાશય દર્શનમ તવ લોકસ્ય સર્વથાદહરમ પરમ સર્વથા અધહરમ પરમ. હે નારદ, હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, સાંભળો. ભો સાધુ ક્ષણમ તિષ્ઠ, એક ક્ષણ માટે તમે ઉભા રહો. શા માટે? મચ્ચિંતા અપી નાશય, તમે મારી ચિંતાનો પણ નાશ કરો. મારી પણ, અહીં બહુવચનનો પ્રયોગ કર્યો છે. મત ચિંતા અપી, મારી પણ. હે સાધુ, તમે અનેકની ચિંતાઓને દૂર કરી છે અને આજે તમે મારી ચિંતાને પણ. એક ક્ષણ તમારી પાસે હું માંગુ છું. સંતોની એક ક્ષણ બહુ કિંમતી હોય છે. સાધુ પુરુષો, મહાન પુરુષો, એમની જો એક ક્ષણનો સત્સંગ થાય ને તો પણ જીવન ધન્ય બની જાય છે. જો સુખ લવ સત્સંગ, એક ક્ષણ માત્રનો, લવ માત્રનો સત્સંગ એ મનુષ્યના જીવનને પરમ આનંદિત, પરમ ઉત્સાહિત કરી શકે છે. અને એટલે માનસમાં પણ ગૌસ્વામીજી કહે છે નહી દરિદ્ર સમ દુઃખ જગમાહી સંત મિલન સમ સુખ જગના. નહીં દરિદ્ર સમ અને સંત મિલન સમ સુખ જગના. જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. આ જગતની અંદર સૌથી મોટું દુઃખ કયું? તો દરિદ્રતા સમાન કોઈ જગતમાં મોટું દુઃખ નથી. અને સંતનો મિલન, સાધુ પુરુષનું મિલન, એના સમાન આ જગતમાં કોઈ બીજું સુખ નથી. આ શ્રી નારદજી આગળ ખૂબ વિલાપ કરવા લાગી. હે સાધુ, હે મહાત્મા, મારા દોષનો, મારા દુઃખનો તમે નાશ કરો. ત્યારે નારદજી પૂછે છે, હે શ્રી, કોણ છે તું? અને આ બંને કોણ છે? અને ત્યારે આ શ્રી બોલે છે, હે મહાત્મા, સાંભળો, હું કોણ છું, મારો પરિચય આપું છું. હું કોણ છું? અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઇમો મે તનયો મતા. અહમ ભક્તિ રીતિ, હું ભક્તિ નામથી ખ્યાતા એટલે કે વિખ્યાત છું. મારું નામ ભક્તિ છે. અને ઈમો એટલે કે આ બંને જે છે એ મમ તનયો, મારા પુત્રો છે, જેમનું નામ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. હું આખી પૃથ્વી ઉપર ફરી, પણ આની પહેલા હું પણ વૃદ્ધ હતી. પણ જ્યારથી મેં વૃંદાવનની અંદર પગ મૂક્યો ત્યારથી હું તો યુવાન થઈ
વૃંદાવનની અંદર ભક્તિ છે એટલે ભક્તિ યુવાન બની, પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હજી આ સ્થળે યુવાન થયા નહીં. એ તો વૃદ્ધની જેમ ધરતી પર પડેલા છે. એ મહાત્મા આપ કોઈ એવો ઉપાય કરો જેથી હું યુવાન થઈ અને મારા બંને પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પણ યુવાન થાય. અને જો મારા બંને નહીં થાવ તો હે મુનિ, હું તમને કહું છું, ઇદમ સ્થાનમ પરિત્યજ્ય વિદેશમ ગમ્યતા મયા. હું આ સ્થાનને છોડીને વિદેશ જતી રહીશ. હે નારદજી, જો મારા બંને પુત્રો યુવાન નહીં થાય તો ઇદમ સ્થાન પરિત્યજ્ય વિદેશમ ગમ્યતા મયા. હું આ સ્થાનને છોડીને વિદેશ જતી રહીશ. ત્યારે નારદજી કહે છે, હે ભક્તિ દેવી સાંભળો, આ વૃંદાવનનો મોટો મહિમા છે જેથી તમે યુવાન બન્યા છો. હે ભક્તિ, તમે ખેદ કરશો નહીં, વૃથા ખેદ યસે બાલે. અહો ચિંતા તુરાયામ કથમ શ્રી કૃષ્ણાર્ચરણામ ભોગમ સ્વરમ દુઃખમ ગમિષ્યતિ. તમે બિલકુલ ચિંતા કરશો નહીં. તમારા દુઃખનો નાશ જરૂર જે ઉપાય વડે થશે તે ઉપાય હું જરૂર કરીશ. મને થોડો સમય આપો. આ પ્રમાણે સર્વ વાત જ્યારે મેં જાણી ત્યારે મેં સવારમાં સૂર્યદેવને અર્ઘ આપ્યો. એ સમયે ભગવાન સૂર્યનારાયણને મેં આ પ્રશ્ન કર્યો અને ભગવાન સૂર્યનારાયણે ઉત્તર આપ્યો છે કે સૌનકાદી ઋષિમુનિઓ પાસે જાઓ. નૈમિષારણ્યની અંદર કે જે સુત નામના પુરાણી કથા કરે છે ત્યાં જઈ અને ભાગવત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરો, જેને કારણે ભક્તિના બંને પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય યુવાન. અને આ પ્રમાણે હું નારદ તમારી આગળ સનકાદિક ઋષિ મુનિઓ પાસે આવ્યો છું. કૃપા કરી અને તમે મને શ્રેષ્ઠ પુરાણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપો. અને જ્યારે સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ કહે છે, નારદજી સાંભળો, હું જે તમને પુરાણ કહું છું એ પુરાણ ભાગવત પુરાણ છે. આ ભાગવત પુરાણની કથા સાંભળતા જ મનુષ્યના સર્વ દુઃખો નાશ પામે છે. ઇદમ ભાગવતમ નામમ પુરાણમ બ્રહ્મ સંવિતમ. આ ભાગવત નામનું પુરાણ બ્રહ્મ સમન્વિત છે. ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાણામ સ્થાપનાય પ્રકાશિતમ. આ પુરાણની અંદર ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સંપૂર્ણપણે એમની અંદર પ્રસ્થાપિત છે. ભાગવત શાસ્ત્ર ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તો એક શ્લોકની અંદર બતાવ્યું છે કે હે નારદજી, જ્યારે મનુષ્યના એક જન્મ નહીં પણ જન્મ જન્માંતરના પૂર્ણનો ઉદય પામે ત્યારે મનુષ્યને આ ભાગવત શાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ભાગવત કહે છે, ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમર્જિતેન સત્સંગમાચલભતે પુરુષો યદા વૈ અજ્ઞાન હેતુ કૃતમોહ નાસં વિદાય હિ તદો દયતે વિવેક. હે નારદજી સાંભળો, એક નહીં પણ અનેક જન્મોનું જ્યારે પૂર્ણનો ઉદય થાય ત્યારે મનુષ્યને ભાગવત શાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈ સામાન્ય શાસ્ત્ર નથી. ઇદમ શાસ્ત્રમ પરમં પવિત્રમ સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્ય શ્રવણ માત્રેન હરિશ્ચિતમ સમાશ્ચરે. જેના માટે કહ્યું આનું તમે સદા સેવન કરો, સદા સેવન કરો. ન ગંગા ન ગયા કાશી, પુષ્કરમ ન પ્રયાગમ,
સુખ શાસ્ત્ર કથા યશ્ચ ફલેન સમતા નયે. કોઈ ગંગાનું તીર્થ, કોઈ મહાતીર્થ, કોઈ પ્રયાગ તીર્થો વગેરે તીર્થ કરવા મનુષ્ય જ્યારે સમર્થ નથી, ત્યારે ફક્ત આ ભાગવત જ્ઞાન શાસ્ત્રનો આધાર રાખી અને મનુષ્ય પરમ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને સૌનકાદી ઋષિ મુનિઓએ નારદજી આગળ ભાગવત શાસ્ત્રનું પઠન કર્યું છે. ભક્તિ દેવી જ્ઞાન વૈરાગ્યને પ્રસ્થાપિત કર્યા છે. ગંગાના પવિત્ર કિનારે સુંદર મજાનું ભાગવત શાસ્ત્રનું આયોજન થયું છે. એક પછી એક ભગવાન પરબ્રહ્મ પરમાત્માની કથા ઉદ્ઘાષિત થવા લાગી. અને આ કથા સાંભળતા જેવા કથાના શબ્દો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના કર્ણની અંદર પડે છે, ભક્તિના કર્ણની અંદર પડે છે, તે જ સમયે ભક્તિના નયનની આગળ, નેત્ર આગળ ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રનું સ્વરૂપ પ્રાગટ થયું. અને કેવું છે સ્વરૂપ? વનમાલી ઘનશ્યામ પીતવાસા મનોહર કાંચી કલા પરુચિરો લસન મુકુટ કુંડલ. ભગવાને સુંદર વનમાળા ધારણ પીતાંબર ભગવાને ધારણ કરેલું છે. સુંદર મનોહર સ્વરૂપ છે. કાંચીન કલા પર રુચિરો, જેના દર્શન માત્રથી જ મનનું હરણ કરે એવા રુચિર ભગવાન પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન પરમાનંદ ચિન્મૂર્તિ મધુરો મુરલીધર અવિવેશ ભક્તાનામ હૃદયાન્યમલાની ચ. ભગવાનનું પરમાનંદ ચિત્ત રૂપી સુંદર મજાનું સ્વરૂપ છે, જેમનું ચિંતન કરવાથી પરબ્રહ્મ પરમાત્મા મનની અંદર પ્રગટ થાય છે. આ કથા સાંભળી અને ભક્તિની આગળ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. અને એ જ શબ્દ કથાના સાંભળતા જ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય યુવાન થઈ અને બેઠા થયા છે. ધન્યો કથા, ધન્યો કથા, ધન્યો સાધુ સંગતિ કથા કહી અને ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પરમાત્માનો જય જયકાર કરે છે. અને વૃંદાવનની અંદર આ કથાના શ્રવણ માત્રથી, હરિક્ષેત્રની અંદર, હરિદ્વારની અંદર કથા શ્રવણ માત્રથી સર્વનો પરમ મંગળ અને પરમ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતનું પ્રથમ મહાત્મયની આ કથા છે, જેના શ્રવણ માત્રથી જ અકાળે વૃદ્ધાવસ્થા આવી હોય તો એને પણ કથા શ્રવણ માત્રથી જ પરમ તત્વ, પરમ ઉત્સાહ, પરમ જ્ઞાન ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સુંદર મજાનું ભક્તિ દેવીનું પ્રથમ આખ્યાન વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આગળ ધંધુકારીની કથા કહેવામાં આવી છે કે જે ધંધુકારી અત્યંત પાપી અને દુષ્ટ હતો, કે જેમને ગોકર્ણ મહારાજે ભાગવત કથા શ્રવણ કરાવી અને પ્રેત યોનિમાંથી મુક્ત થયો. ધન્યો ભાગવતી કથા પ્રેત પીડા વિનાશની. જે ભાગવતની કથા પ્રેત યોનિને પણ એમનો ઉદ્ધાર કરનારી હોય તો આપણે તો સૌ કોઈ ચેતન જીવો છે, આપણો કેમ ઉદ્ધાર ન કરે? સર્વમાંથી ઉદ્ધાર કરનારી આ પરમ તત્વની કથા છે. આજે પ્રથમ દિવસે ભાગવત કથાનું મહાત્મય તમારી આગળ વર્ણન કર્યું છે. મહાત્મય કથાને વિરામ આપતા આજના સત્સંગને પણ આજ પૂર્ણ કરશું. પ્રથમ દિવસની કથાને વિરામ આપતા આવતીકાલે બીજા દિવસે શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદ અને દ્વિતીય સ્કંદની સુંદર ચર્ચા કરી એક અથવા બે કથાનું દર્શન કરશું. થોડીક ક્ષણો માટે ભગવાન નામ સંકીર્તન. મેરો રાધા
माधव गिरधारी मेरो राधा माधव गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मारो राधा माधव गिरधारी मारो राधा माधव गिरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाके बिहारी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती